आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर शेष कविताटे। शेष कविताटीर नाम हेउछि सर्वं सहा माटी। ए सर्वं सहा माटी कवितार कवि हेउछन्ति विद्युत प्रभा देवी। आमे सर्वं सहा माटी पढ़िबा आगरु सर्वं सहा माटी विषय जानिबा आगरु आमे जानिबा विद्युत प्रभा देवींको विषय रे। से विद्युत प्रभा देवी होउछन्ति स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्यर जड़े विशिष्ट कवि। से कटक जिल्लार आली थाना अंतर्गत नाटरा ग्राम रे 1926 मसीह जन्मग्रहण करथिले। कविंको सृष्टि रे स्वदेश प्रीति एवं सांस्कृतिक चेतना जीवन बोध आध्यात्मिकता निस्वर्ग दृष्टिर मंजुल परिप्रकाश घटी। रचित कविता पुस्तक सविता उत्कल सारस्वत प्रतिभा कनकांजलि मरीचिका विहायसी झरा शिउली स्वप्नदीप काकली जहाकू जीए संचयन माटी पानी पवन प्रभृति ओडिया साहित्य को समृद्ध करि पारिछि। देख प्रथमे जानिबा संचयन। प्रथमे कौन जानिबा संचयन। संचयन पुस्तक पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। जो संचयन जो पुस्तक रचना करथिले से साहित्य ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कृत मध्य हेइथिले। आबे आमे एतके भितर आमे जानि गला तांकर रचना बळी गुडी को से केउठार जन्म ग्रहण करिथिले एवं से केउ समयर कवि थिले। एतिकी खाली जानिबार अछि काहेकि ना हमको जेतेबेले लॉन्ग क्वेश्चन लेखिबा जेतेबेले दीर्घ उत्तर मूलक लिखा सरलार्थ लिखा ताहले कवि परिचय निहाती आवश्यक होता है। एबे आमे देखिबा सर्वं सहा माटी। आमे ता विषय को जीवा आगरु आमे ता हेडिंगटा जेहेतु अछि सर्वं सहा माटी कहिले कोन सर्वं सहा कहिले कोन सर्वं कहिले सबु किछि सहा कहिले जी सही जाए सबु किछि सही जाई था ए माटी ए भूमि। तो कवि से सर्वं सहा माटी विषय रे लिखिछन्ते हमर ए जन्मभूमि। पठित कविताटी माटी पानी पवन कविता पुस्तकरू संगृहीत हेछि। ए पठित कविताटी केउठारु आसीछि तांकर गोटे पुस्तक जहार नाम हेउछि माटी पानी पवन कविता पुस्तकरू संगृहीत होछि सर्वं सहा माटी। एथिरे सर्वं सहा माटी को माँ सहित तुलना करी का सहित तुलना करिसंती माटी को माँ सहित तुलना करिसंती करी कवि माटी मार मोहनीय गुणावली वर्णना करिसंती। जो माटी माँ आमको जी महान ज्ञान देछि महान गुणता पाखरे रहिछि से सबु वर्णना करिसंती कवि विद्युत प्रभा देवी। मनुष्यर सुप्त दिव्य चेतना को जागृत करिबा पई आह्वान जणाइछंती कवि विद्युत प्रभा देवी ए सर्वं सहा माटी कवितारे। कविताटी एबे आमे सरल भावरे बुझिबा एवं तार व्याख्या करिबा। देख प्रथम रे अछि सरबसहणी माटी सबुरी उपरे स्नेह तोहर समानी देउछु बाटी। सरबसहणी माटी तोर पिठा पानी तो तोर मीठा पानी तो धीर पवन देहे मो देइछि बळ सकति देइछि तृपति देइछि तो गछ लतार फल तो गछ लतार फल। देख किते सुंदर कविताटिए एठारे विद्युत प्रभा देवी के भले भावरे ए माटी को सबु किछि मानि नै छन्ते एवं माटी को
ତାଙ୍କର ମା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମାକୁ ସରବ ସହିଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରବ କହିଲେ ସବୁ କିଛି ତୁ ସହିଯାଉ, ସର୍ବ ସହଣୀ ଲୋ ମା ତୋହି। ସବୁରି ଉପରେ, ସବୁରି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ତୁ ସେଇ ସ୍ନେହ, ତୋହର ତୋ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ତୋ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୋ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଉ ଲୋ ମା। ତୁ କାହାକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରିନଥାଉ। ତୁ ସବୁ କିଛି ସହିଯାଉ। ସେଇ ଅଳି, ସେଇ ଅଝଟ, ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଦଲି ସବୁ କିଛି ସହି ତୁ ସର୍ବସହଣୀ ହେଇଯାଉ ଲୋ ମା ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ସେ ମାଟିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ସରବସହଣୀ। ତୋର ମିଠା ପାଣି, ତୋ ଧୀର ପବନ ଦେହେ ମୋ ଦେଇଛି ବଳ। ସେଇ ସର୍ବଂସହା ମାଟି, ସେଇ ସର୍ବସହଣୀ ମାଟିରେ ବହି ଯାଉଥିବା ସେଇ ମିଠା ପାଣି, ମଧୁର ପାଣି ଏବଂ ସେଇ ମଳୟ ପବନ, ଧୀର ପବନ କ'ଣ କରିଛି? ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ, ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ବା ଦେହରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବଳ ଦେଇଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ମାକୁ? ସେଇ ମାଟି ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମା ଲୋ, ତୋର ଏଇ ମଧୁର ପାଣି, ଏ ଯେଉଁ ମିଠା ପାଣି ଏବଂ ମୃଦୁ ମଳୟ ପବନ ଆଜି ମୋ ଦେହରେ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ଆଜି ବଳବନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି ଲୋ ମା, ବଳଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି। ତୋର ସେଇ ମିଠା ପାଣିରେ, ତୋର ସେଇ ମୃଦୁମଳୟ ପବନରେ ଏବଂ ଶକତି ଦେଇଛି, ତୃପତି ଦେଇଛି ତୋ ଗଛ ଲତାର ଫଳ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶକତି ଦେଇଛି। ଶକତି କହିଲେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ତୃପ୍ତି କହିଲେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି, ଖୁସି ଦେଇଛି, ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ଲୋ ମା। ତୋର ସେଇ ଗଛର ଲତାର ଫଳ ଖାଇ, ଫଳରୁ ମୁଁ ଶକତି ପାଇଛି, ଶକ୍ତି ପାଇଛି, ତୃପ୍ତି ପାଇଛି। ତୋର ସେଇ ମିଠା ପାଣି, ମୃଦୁମଳୟ ପବନରୁ ମୁଁ ବଳ ପାଇଛି ଲୋ ମା ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ସେଇ ମାଟିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାର ସବୁ ମହାନୟତା, ମାଟିର ମହାନୟତା ଗୁଣକୁ ବଖାଣି ଦେଇଛନ୍ତି କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପଦଟି ଦେଖିବା ଆମେ। ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଦିଏ କି ଆରାମ ମତେ, ମା ପରି ମୋର ଅଳିଅର ଦଳି କେତେ ନ ସହିଛୁ ସତେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା। ଏଠାରେ ସେଇ ମାଟିରେ, ସେଇ ଭୂମିରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିବା ସବୁଜ ଘାସ ଏବଂ ସବୁଜ ଘାସ ସହିତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କଅଁଳ ବିଛଣା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜଉଆସ ଏତେ ବଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସେ କଅଁଳ ଲଟାରେ ଯାଇ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆରାମ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶବର ଆସି ତୀର ମାରି ଦେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁଜର ଘାସକୁ କଅଁଳ ବିଛଣା ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠିରେ ଆରାମଦାୟକ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଆମର କବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ? ସେଇ ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣାକୁ ଆରାମ ଦେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁଜ ଘାସ ସେ କଅଁଳ ବିଛଣା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ସବୁଜ ଘାସକୁ କଅଁଳ ବିଛଣା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରାମ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଏଠାରେ ସେ ମାଟି ମାର ସର୍ବସ୍ୱ ଗୁଣକୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି।
ମା ପରି ମୋର ଅଳି ଅରଦଳି କେତେ ନ ସହିଛୁ ସତେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ମୋ ମା ପରି, ମୋ ମା ଯେମିତି ମୋର ସବୁ ଅଳି ଅଝଟ ଅରଦଳିକୁ ସହି ଯାଇଥାଏ, ମୋତେ ତାର ସନ୍ତାନ ଭାବି ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାଏ। ମୋର ଅଭାବ ଅନାଟନାକୁ ମା ଯେଭଳି ଭାବେ ପୂରଣ କରିଦେଇଥାଏ, ମା ତୁ ହେ ମାଟି ମା, ତୁ ତ ମୋର ସବୁ ଅରଦଳିକୁ ସହି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ସବୁ କେତେ ନ ସହିଛୁ ସତେ। ସବୁ ଅରଦଳି କେତେ ଯେ ତୁ ମୋ ସବୁ ଅରଦଳିକୁ ନ ସହିଛୁ ବୋଲି ସେଇ ମାଟି ମାର ମହାନ ଗୁଣକୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ସାଇତିଛୁ କେତେ ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା, ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରି ଅଛୁ ହସ କଥା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ସାଇତିଛୁ କେତେ ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା। ଯେତେବେଳେ ଦେହର କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥାଏ, କିଛି କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ କିଛି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁ କେତେ ଯେ ଚେରମୂଳି ଗଛଲତାର ସାଇତିକି ରଖିଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଗଛଲତାର ଚେରମୂଳିକୁ ସେବନ କଲେ କିମ୍ବା ଲେପନ କଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦେଉଛୁ। ତୁ ସତେ ଯେମିତି ମୋ ମା ଭଳି ମୋର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। ପୁଣି ମନ ସୁଖ ଲାଗି ତୁ ସିନା ଆମ ଦେହର ସୁଖ ପାଇଁ ଚେରମୂଳି ଗଛଲତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛୁ, ଆମ ମନ ସୁଖ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତୁ ଭରି ଅଛୁ, ବହୁତ ହସ କଥା ରଖିଅଛୁ ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ। ନାଇଁ, ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଛୋଟ ସମୟରେ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ମାନେ 7 ସମୁଦ୍ର, ଅସୁରୁଣୀ, ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କାହାଣୀମାନ ତୋର ସେଇ ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ନଈ ସମୁଦ୍ରର ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ରୁଣୁ ଝୁଣୁ କଳକଳ ନାଦର ଶବ୍ଦ ସତେ ଯେମିତି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ସତେ ଯେପରି ନିଜ ହୃଦୟରେ ହସ ଫୁଟେଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିଥାଏ। ତୁ ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରି ଅଛୁ ହସ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଅଛୁ। ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ଚେରମୂଳି ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ାକ ସାଇତି ରଖିଛୁ ଲୋ ମା ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ସେଇ ମା ସର୍ବଂସହା ମାଟିର ମହାନୟତା ଗୁଣକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ବୁକୁ ମୋ ଫୁଲାଏ ଆଖି ମୋ ଝୁଲାଏ ତ ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକ, ସରଗ ଡାକିଲେ ମନ ବଳେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତୋର କାଖ। ପୁଣି ବୁକୁ ମୋ ଫୁଲାଏ ଆଖି ମୋ ଭୁଲାଏ ତ ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକ। ବୁକୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଛାତି ବା ହୃଦୟ। ମୋ ହୃଦୟ ଫୁଲି ଉଠିଥାଏ ତୋର ସେଇ ଗର୍ବରେ, ତୋର ସେଇ ପ୍ରକୃତିରେ। ମାଲୋ ତୋର ସେଇ ପ୍ରକୃତିମୟ ଜୀବନରେ ମୋର ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଫୁଲି ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ମୋର ଆଖି ଭୁଲିଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲାଏ? ମୋ ଆଖିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁଲାଇଥାଏ? ସେଇ ବଣର ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶର, ସେଇ ବଣର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଡାକରେ ମୋ ଆଖି ଭୁଲିଯାଏ, ମୁଁ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ମୋ ଛାତିଟି, ମୋର ବୁକୁଟି, ମୋର ହୃଦୟଟି ଗର୍ବରେ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଯାଏ, ଫୁଲି ଉଠିଯାଏ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସର୍ବଂସହା ମାଟିର ମହାନୟତା ଗୁଣକୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି। ସରଗ ଡାକିଲେ ମନ ବଳେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତୋର କାଖ। ପୁଣି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ ବଳୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀକୁ ଯିବି। ତୋର କାଖ ମତେ, ତୋର କୋଳ ମତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ଲୋ ମା, ହେ ମାଟି ମା। ସେ ସରଗ ମତେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ, ତୋ କାଖ ତୋ କୋଳରୁ ମତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି।
ଜନମ କାଳୁ ଯେ ଦେହେ ତ ଆଘାତ କେତେ ନ ଦେଇଛି ମୁହିଁ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ସବୁ ଦୋଷ ସିନା କ୍ଷମି ଅଛୁ ଏକା ତୁହି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜନମ କାଳୁ ଯେ ଦେହେ ତ ଆଘାତ କେତେ ନ ଦେଇଛି ମୁହିଁ। ସତ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଏ ଧରାଧାମରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାଟି ମାଆକୁ କେତେ ଯେ ଆଘାତ ନ ଦିଆ ହୁଏ। ସେ ମାଟିକୁ ଖୋଳାଯାଏ, ସେ ମାଟିରେ ଚଲାଯାଏ, ସେ ମାଟିରେ ସବୁ କାମ କରାଯାଏ। ସବୁ ଆଘାତ ଏ ମାଟି ମା ସହି ନିଏ। କିନ୍ତୁ ମାଟି ମାଆକୁ ଯେତେ ଆଘାତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ମାଆକୁ ଯେତେ ଆଘାତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଜଣକ ଛୁଆର ସବୁ ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ, ତାର କାଣି ପଣତରେ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ ତାର ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ଏବଂ କବିଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯେତେ ରୋଗ ରୋଷ କରେ ତୋ ପାଖେ ମା ବୋଲି ଯାଉ ଭୁଲି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ମୁଁ ରାଗ କରେ, ଯେତେ ମୁଁ ରୁଷି ଯାଏ, ଯେତେ ମୁଁ ତୋ ପରେ ଈର୍ଷା କରେ ତୋ ପାଖରେ, ମାଟି ମା ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ରାଗେ, ରୁଷେ, ଅଳି କରେ, ଦୋଷ କରେ, ଯାହା କରେ, ତୁ କ'ଣ ମା ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଉଲୋ। ମୋ ମା ଜନ୍ମିତ ମା ଯେମିତି ଭୁଲିଯାଏ, ତୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋ ମାଟି ମା ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ କେତେ ତପ କରିଛି, କେତେ ତପ କରି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆସିଛି ତୋ ଦେଶେ ବୁଲି। ପୁଣି ତେଣୁ କରିକି ନିଜ ମା ସେ ଜନ୍ମିତ ମା ଯେମିତି ଭୁଲିଯାଏ, ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ, ସବୁ ଅଳି ଅଝଟିକୁ ପୂରଣ କରିଦିଏ। ତେଣୁ କରିକି କବି ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କେତେ ତପ କରି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆସିଛି ତୋ ଦେଶେ ବୁଲି। ମୁଁ କେତେ ତପ କରିଛି, ତପ କହିଲେ ତପସ୍ୟା କରିଛି ଲୋ ମା। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମଟିରେ ମୁଁ ତୋ ଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତୋ ଦେଶରେ ଖେଳାଳୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତୋ ଦେଶରେ ତୋ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଲୋ ମାଟି ମା। ତୁ ମୋର ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିଛି, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ସେଇ ମାଟି ମାର ମହାନୀୟତା ଗୁଣକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଅମାପ ଧରିଛୁ ଦିଏ ଟିକେ ମତେ ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି। ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ ଅମାପ କହିଲେ ଯାହା ମାପି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅମାପ କହିଲେ ଯାହା ମାପି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ମାଟି ମାର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଅଛି, ତାକୁ କୌଣସି ନିକିତିରେ ମାପି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ? କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମା ତୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ମତେ ଟିକେ ଦେ ଲୋ। ନିଦା ହେଇଯାଉ ମୋର ଛାତି, ମୋ ଛାତିଟି ଦୃଢ଼ ହେଇଯାଉ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ତୁ ଯେମିତି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସହିଯାଉ, ମତେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି ସହିଯିବି, ସେ ଭଳିଆ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେ ଲୋ ମା। ସେ ଭଳିଆ ମତେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦେ, ତୋ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଇଦେ ମତେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। ତୁ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ସହି ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ, ଏହି ଦୁନିଆର ହିତ ପାଇଁ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ସହିଯାଉ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଦେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି। ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି ଲୋ ମା, ଟିକେ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଂ ସହା ମାଟିକୁ। ଦିନ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ। ଦେହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ। ଦୁଃଖ ଦଡ଼ ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମତେ କରିଦେ ତୋ ପରିଟାଣ। ଦେଖ
ଦେହ ସିନା ତୋ ଦେହଟା ସିନା ତୋ ଶରୀରଟା ସିନା ପାହାଡ଼ ପଥର ଭଳିଆ ଟାଣ ପୁରା ଶକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପ୍ରାଣଟି ତୋ ହୃଦୟଟି ସତେ ଯେପରି କଅଁଳ ପତର ଭଳିଆ କୋମଳ ଲୋ ମା। ହେ ମାଟି ମା, ତୋ ପ୍ରାଣଟା ପୁରା କୋମଳ। ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେଇ ରହିଥାଉ, ତୋ ହୃଦୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୋମଳ ପରି କଅଁଳିଆ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରିଦେ ଏବଂ ମୋ ଦେହଟିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତ କରିଦେ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଶରୀରଟିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତ କରିଦେ ଯେ ମୋତେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହିଯିବି। କରିଦେ ତୋ ପରି ଟାଣ, ପୁରା ତୁ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ପଥରରେ ତୋ ଶରୀର ଯେମିତି ଟାଣ ଶକ୍ତ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମୋ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ କରିଦେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯେତେ ଦଡ଼ମଡ଼ି ଆସୁ, ମୁଁ ସହିଯିବି। ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବି, ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିବି ଲୋ ମା। ମୋତେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେ, ମୋତେ ଟିକେ ତୋ ଭଳିଆ କରିଦେ, ତୋ ଭଳିଆ ଟାଣ କରିଦେ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତି ମା, ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ଚଳେ ମୁଁ ଘଷି ତୋର ମହାଯଶ। ପୁଣି କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୋରି ମୁକତି କହିଲେ ତୋରି ମୁକ୍ତିରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି, ତୋ ମୁକ୍ତି ହେଲେ ଲୋ ମା ମୋ ମୁକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତୁ ଯେତେବେଳେ ହସିବୁ ମୋ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ହସ ଖେଳିବ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ଚଳେ ମୁଁ ଘଷି ତୋର ମହାଯଶ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ କବି? ତୋହରି କାହାରି ଏଠାରେ ମାଟି ମାର ଅନ୍ତରର ଆଦେଶରେ, ତୋ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲେ। ପୁଣି କେମିତି ଚାଲେ? ତୋର ଯେଉଁ ମହାଯଶ, ତୋର ଯେଉଁ ମହାନ କାମ, ତୋ ମହାନ ଖ୍ୟାତିକୁ ମୁଁ ଘଷି ତୋର ନାମ ନେଇ ତୋର ମହାନ ଯଶକୁ ନାମ ନେଇ କ'ଣ କରେ? ମୁଁ ତୋର ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚଳେ ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରି ଚାଲେ ଲୋ ମା, ଦିନ ରାତି କାମ କରି ଚାଲେ। ତେଣୁ କରିକି ତୋ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ହେବ ମୋର ମୁକ୍ତି ହେବ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ହସିବୁ ମୁଁ ହସିବି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଟି ମା'କୁ। ଚିର ଦୁଃଖର ତ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି, ସେ ନୂଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଗାନ ତୋର ଗାଇ। କ'ଣ ହେଲା? ଚିର ଦୁଃଖର ତ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି। ଯେତେବେଳେ ମାଟି ମା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଯାଉଥିଲା, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିଯାଏ, ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲୋ ମା ଆଜି ସରିଯିବ। ସେଇ ଅନ୍ଧାର, ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର, ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ଧାରକୁ ସରିଯିବ ଲୋ ମା। ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି, ସେଇ ଅନ୍ଧାର ରାତି, ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ରାତି ସରିବାର ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମା। ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ରାତି ସରିବା ପାଇଁ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ସେ ନୂଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଜୟ ଗାନ ତୋର ଗାଇ। ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରିବି ଲୋ ମା ମୁଁ, ଏବଂ ସେଇ ନୂଆ ସପନରେ ମୁଁ ଫୁଲିଯାଏ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଏ ଲୋ ମା। ତୋର ସେଇ ଜୟ ଗାନ କରି ତୋର ସେଇ ମାଟି ମା'ର ଜୟ ଗାନ କରି ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ସପନରେ, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗକୁ ଉଠିଛି ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛି? ସେଇ ମାଟି ମା'ର ଯେଉଁ ଚିରଦିନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସେଇ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଏବେ ପାହି ଆସି ସେଇ ଦୁଃଖର ରାତିଟି ସରି ଆସିଲାଣି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନୂଆ ସପନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ମାଟି ମା'ର ଜୟଗାନ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ହୃଦୟ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପଦଟି ଦେଖିବା। ତୁହି ଦେବଭୂମି, ତୁହି ବୀରଭୂମି, ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା, ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ହୋଇ ବଳି
ରଖିବି ତୋର ନା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମାଟିକୁ, ହେ ମାଟି ମା ତୁ ହିଁ ଦେବଭୂମି। ଦେବଭୂମି କହିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭୂମି ଏବଂ ବୀରଭୂମି କହିଲେ ବୀରମାନଙ୍କର ଭୂମି। ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା, ଦେବତ୍ୱର ଗାଥା, ତୁ ହିଁ ମୋ ଭାରତ ମାହା। ତୁଇ ପରା ଦେବଭୂମି, ତୁଇ ପରା ବୀରଭୂମି। ସେଇ ଦେବଭୂମି ବୀରଭୂମି ହେଉଛି ମୋ ଭାରତ ମା। ତୋ ପାଦ ଧୂଳି, ସେ ଭାରତ ମାର ପାଦ ଧୂଳି, ସେ ମାଟିର ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ହୋଇ ବଳି, ମୁଣ୍ଡରେ ବଳି ହୋଇ ମୁଁ ତୋ ନାଁକୁ ରଖିବି। ଏଇ ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ କରିଯିବି ଏବଂ ତୋର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚେତନ ଗରଭା ମାଟି, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଖଜେ ଦିଏ ମୋର ଚେତନାର ଚାବିକାଠି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ମାରେ, ମାଟିର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଚେତନତ୍ୱ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି, ଚେତନତ୍ୱ ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ହଜିଛି ଖଜି ଦିଏ ମୋର ଚେତନାର ଚାବିକାଠି। ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଚାବିକାଠି ଯଦି ମୁଁ ହଜି ଯାଇଛି ଲୋ ମା, ତୋ ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥାରେ ଯାହା ରଚିତ ହୋଇଛି, ତୁ ଯେଉଁ ସର୍ବଂସହା ମାଟି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛୁ, ଯେ ଚେତନା ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ତୋ ପାଖରେ ଚେତନା ଭାବନା ରହିଛି, ଯଦି ସେଇ ଚେତନା ଭାବନାଟା ମୋ ପାଖରୁ ହଜି ଯାଇଛି ଲୋ ମା, ସେଇ ଚେତନାର ଚାବିକାଠିଟି ହଜି ଯାଇଛି ଯଦି ଖୋଜି ଦେ ଲୋ ମା, ଖୋଜି ଦେ ବୋଲି ଏଠାରେ କିଏ କବି? ସେ ସର୍ବଂସହା ମାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଷୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।